So good morning to all. Yesterday we have learned. अरे नीरज ही स्क्रीनवर ही एक विंडो येते रे, ती कशी रिमूव्ह करायची? प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेअर्ड स्क्रीन. कोणती विंडो येते सर? तसं हा, एक मेसेज येतोय बघ, गेला तो. हे बघा, हे तुम्हाला नाही येते का? आता हे ट्रान्सलेशन सिमेट्रीवर बघा, काहीतरी एक मेसेज येतोय. हा सर, दिसतोय रेड कलर म्हणून. हा, त्याला कसं आहे मूव्ह करायचा? सर क्रॉस नाही का ते कॅन्सल करायला? त्याला नाही, त्याच्यावर क्रॉस नाही येते. हेलो हेलो हाँ बोला सर, लास्ट में एंड शो करके लिखा हुआ है ना? राइट क्लिक कर रहे हो ना आप, उसके बाद एंड शो करके लिखा हुआ है, उससे हो जाएगा शायद. एंड शो किया मैंने वो. चला जाऊ द्या, ठीक है. So yesterday we have seen these are 5 types of symmetry operations. So symmetry operations are the operations which, when operated on a crystal structure, the crystal structure remains invariant. So there will not be change in crystal structure after performing these symmetry operations. So we have seen these 5 symmetry operations, and all 5 symmetry operations are important from the examination point of view. Now I will not waste time in again explaining this, because you have understood all these things yesterday. So today's our topic of discussion is show that 5-fold rotation symmetry is not possible in case of lattice. So what is this question tells us? You know, when the any shape is rotated about an imaginary axis of rotation, we call it as the axis of rotation. So that shape comes into its original shape after rotating through certain angle. So how many times that object comes in the same position, that is called as the fold of symmetry. That is called as fold of symmetry. Now suppose this is the square mobile. Now if I rotate this mobile by 90 degree, then you will observe that some rotation has been carried out, or something has been carried out on this but if I rotate this mobile through 180 degree, then this you will observe that nothing has been changed. You will notice no change has been done in this rotation. So I can rotate this mobile for 180 degree and for 360 degree about the vertical axis. So that means this will have a two-fold symmetry, because I have rotated this mobile for 2 times. So rotating this crystal 2 times brings the crystal structure into itself. So there are 2 possible rotations, that is, one is the 180 degree and one is the 360 degree. So so if you can rotate 1 time, you can rotate 2 times, you can rotate 3 times, you can rotate 4 times, but you cannot rotate 5 times any object in the universe. There is no symmetry element as an axis which has a 5-fold fold symmetry. That means you cannot rotate the object for 5 times to bring it into the itself. This is the meaning of this question.
So show that 5-fold rotation symmetry is not possible in case of lattice. That means in case of lattices, you have a one fold of symmetry, means you can rotate the structure about the axis for one time, you through a 360-degree. You can rotate the structure 2 times by 180-degree. You can rotate the structure 3 times, 4 times, but you cannot rotate the structure 5 times. You can rotate the structure for 6 times. So the maximum fold of symmetry is 6, and among this 6-fold symmetry, the 5th fold symmetry is not possible. So 5-fold symmetry is not possible in case of crystal lattice. This we have to prove mathematically. येते लक्षात? म्हणजे समजा आता तुम्ही एक क्यूब घेतलं, समजा सपोज यू हॅव टेकन ए क्यूब, तर क्यूबला तुम्ही 90 डिग्रीने रोटेट करा, पुन्हा तोच तसाच फेस तुमच्या समोर येईल, आणखी 90 डिग्रीने रोटेट करा, पुन्हा तसंच दिसेल तुम्हाला क्यूब. तर तुम्ही यू कॅन रोटेट द क्यूब फॉर 4 टाइम्स. म्हणजे क्यूब हॅज ए 4-fold रोटेशन ऍक्सिस. क्यूब हॅज ए 4-fold रोटेशन ऍक्सिस. दिस रेक्टेंगल हॅज ए 2-fold रोटेशन ऍक्सिस. हा जर आहे, हा रेक्टेंगल आहे, तर याला 2-fold ऍक्सिस आहे, रोटेशन ऍक्सिस आहे, बरोबर. तर तुम्ही आपण त्या ऍक्सिस भोवती किती वेळा रोटेट करू शकतो, किती अँगलने रोटेट करू शकतो, आणि हाऊ मेनी टाइम्स टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर इनटू इटसेल्फ, टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर इनव्हेरियंट, तर त्याला म्हणायचं फोल्ड ऑफ सिमेट्री. सो ऍक्सिस, so we have to show that the 5-fold rotation symmetry is not possible in case of lattice. So you cannot rotate the any crystalline structure for means there is no angle in this crystalline structure that you can rotate the structure 5 times. So for that we have let us consider in this diagram ABCD is the row of lattice points. समजा आपण ABCD ही एक रो ऑफ लॅटिस पॉइंट्स आपण कन्सिडर केली, आणि टी जो आहे त्याचा ट्रान्सलेशन वेक्टर आहे. म्हणजे ट्रान्सलेशन वेक्टर मीन्स द वेक्टर विच व्हेन प्रोड्युसेस द अनदर लॅटिस पॉइंट, बरोबर आहे. म्हणजे वेक्टर ए बी जर आपण टी ने पुन्हा प्रोड्यूस केला तर आपल्याला सी हा पॉइंट मिळेल, पुन्हा आपण त्याच मॅग्निट्यूडने आपण प्रोड्यूस केला तर आपल्याला डी हा पॉइंट मिळेल. सो व्हेन वेक्टर टी ए बी इज ट्रान्सलेटेड बाय मॅग्निट्यूड टी, then you will get the another lattice points. So all the lattice points can be obtained by translating this translation vector. So T with the lattice translation vector, and suppose the lattice has a n-fold rotation axis of symmetry. आपण असं गृहीत धरूया की आपल्याला हा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे त्याला n-fold rotation axis of symmetry आहे. n म्हणजे हा काहीतरी नंबर असेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ रोटेट द वेक्टर्स. आता आपण वेक्टर्स ए आणि बी, ए बी आणि सी डी, म्हणजे आपण एक प्रकारे क्रिस्टल काय करतोय, रोटेट करतोय. नाउ रोटेट द वेक्टर्स ए बी अँड सी डी थ्रू एन अँगल फाय एन. आपण एक अँगल फाय एन कन्सिडर केला की ज्याच्यामध्ये आपण 360 डिवाइडेड बाय एन. तर हा एन जो असेल हा असेल फोल्ड ऑफ सिमेट्री. एन काय असेल, फोल्ड ऑफ सिमेट्री. अरे आबा ना ते लेक्चर चालू आहे, मी 1 तास मग फोन करा सुरू. So let us rotate these vectors AB and CD through an angle phi n. Sorry, network disconnect झालं होतं. So when you rotate this structure by an angle phi n, and if it has a n-fold of symmetry, rotation symmetry about that axis, then the new points produced, suppose new point produced is A dash and D dash, they should have the same location as A and D. They should have the same location as A and D. So in this structure, if the lattice possesses n-fold rotation axis of symmetry, then such a rotation should produce new lattice points. आणि हे जे न्यू लॅटिस पॉइंट्स आहेत ते आपल्याला कुठले प्रोड्यूस झाले, ए डॅश आणि डी डॅश ऑफ वेक्टर. आता हा जो वेक्टर तयार झाला ए बी, बी ए डॅश आणि सी डी डॅश. इथे लक्षात, म्हणजे आपण पहिल्यांदा काय केलं की आपण वी कन्सिडर्ड द रो ऑफ लॅटिस पॉइंट्स. ए बी सी डी इज द रो ऑफ लॅटिस पॉइंट, टी इज द ट्रान्सलेशन वेक्टर,
Now rotate the vector AB and CD through an angle phi n such that it produces the new lattice points A dash and D dash. A dash and D dash काय झाले नवीन lattice points तयार झाले. So if it has a n-fold rotation axis of symmetry. म्हणजे in this way म्हणजे आपल्याला हा ABCD is parallel to this A dash B CD किंवा A dash D dash. ABCD is parallel to A dash D dash. So this is shown in this figure. So ABCD is parallel to A dash D dash because A dash and D dash are the new lattice points. Now आता हा जो A dash D dash आहे जर आपल्याला सेम स्ट्रक्चर मिळते म्हणजे हा A dash आणि D dash coincide with AD हा A dash D dash काय होईल coincide with AD असं जर आपल्याला कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इनव्हेरियंट बरोबर म्हणजे A dash D dash हा कशा बरोबर आला पाहिजे AD बरोबर आला पाहिजे कशा बरोबर आला पाहिजे AD बरोबर आला पाहिजे. आता ही जी बाजू आहे A dash इथे मी समजा हा B आहे आणि हा C आहे तर A dash B आणि C dash D तर हा जो कॉम्पोनंट आहे हा T cos of phi येईल कारण हा अँगल तुमचा phi n आहे तर ही जी साइड आहे ही T cos of phi n येईल तशी ही साइड पण T cos of phi n बिकॉज दिस अँगल इज phi n बरोबर तर ही जी साइड आहे इट इज द T cos of phi n दिस इज ऑल्सो T cos of phi n. आता ही जी साइड आहे दिस साइड म्हणजे ही A dash D dash must be is equal to AD बरोबर must be is equal to AD. So this is shown in figure. So A dash D dash must be equal to some integral multiple of T कारण AD काय आहे AD is the integral multiple of T. आता हा AD जर आपण काढला तर AD चा डिस्टन्स किती आहे 3T आहे हा किती 3T समजा तुमचे 4 पॉइंट्स असले तर 4T आला असता 5 असला तर 5T म्हणजे जसा हे दिस डिस्टन्स AD is the integral multiple of T. AD is the integral multiple of T. तसंच हे A dash D dash सुद्धा काय आलं पाहिजे इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ T आला पाहिजे इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ T आला पाहिजे. मग हा आता या फिगर मध्ये हा काय T cos of phi n प्लस T cos of phi n बरोबर म्हणजे हा टोटल किती झाला 2T cos of phi n प्लस T 2T cos of phi n प्लस T इज इक्वल टू काय आलं पाहिजे इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ T आला पाहिजे याच्यानुसार. सो दिस A dash D dash इज इक्वल टू MT म्हणजे इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ T आणि इट इज इक्वल टू T cos of phi n प्लस T cos of phi n म्हणजे हा इथे आपण T cos of phi n म्हणजे हा 2 टाइम्स T cos of phi n होईल त्याला आपण या बाजूला घेतलं आणि हा इथे T आहे आणि हा इकडे MT आहे तर हा T ला इकडे नेलं तर हा MT मायनस T होऊन जाईल म्हणजे 2T cos of phi n 2T cos of phi n is equal to MT minus T. आता इथे आपण T कॉमन काढला bring this T is common so M minus 1 is equal to T आणि हा M is the integer आणि इंटिजर मधून आपण एक सबट्रॅक्ट केला तर ही सुद्धा एक इंटिजर व्हॅल्यूज मिळणार आहे म्हणून याला आपण n नाव दिलं M minus 1 is equal to n. So this is NT where n is equal to M minus 1 बरोबर. आता M is the integer M minus 1 is also integer. आता हा M is equal to 1 असेल तर पहिली व्हॅल्यू तुमची 0 येईल म्हणजे सो हा n is equal to 0 प्लस 1 मायनस 1 प्लस 2 मायनस 2 म्हणजे 0 प्लस मायनस 1 n ची व्हॅल्यू काय असेल 0 प्लस मायनस 1 प्लस मायनस 2 प्लस मायनस 3 अँड सो ऑन. इथे लक्षात तर इम्पॉर्टंट पॉइंट काय आहे की आपण हा ABCD इज पॅरलल टू AD असल्यामुळे A डॅश D डॅश हे अंतर सुद्धा आपल्याला काय पाहिजे इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ T कारण ABCD काय इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ T आहे म्हणजे इट इज इक्वल टू MT बरोबर. आणि आपल्याला माहिती आहे की A डॅश D डॅश इन आवर फिगर इट इज T cos of phi n plus T cos of phi n. तर सिम्प्लिफाइंग दिस यू विल गॉट दिस 2T cos of phi n is equal to NT म्हणजे आता हा 2T cos of phi n is equal to NT तर दोघं साईडचा TT कॅन्सल केला तर T cos of phi n is equal to कॅपिटल N. T cos of phi n is equal to कॅपिटल N. तर हे आपल्याला इक्वेशन मिळाला. आता आपल्याला हा n जो आहे हा आपला नंबर ऑफ फोल्ड ऑफ सिमेट्री आहे बरोबर. हा n च्या व्हॅल्यूज आहे 0 प्लस 1 मायनस 1 प्लस 2 मायनस 2. आता आपण n च्या या व्हॅल्यूज आपण घेऊन बघूया. लेट अस टेक दिस व्हॅल्यूज पुट द व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 पुट द व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू प्लस 1 पुट द व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू मायनस 1 अँड सो ऑन. तर आपल्याला काय मिळतं ते बघूया आपण बरोबर. तर आपण बघा
की पहिली केस घेऊया की आपण n इज इक्वल टू 0 घेतला. पहिली केस मध्ये काय घेतलं आपण n इज इक्वल टू 0. आता कॉस फायन आहेत बघा 2 cos ऑफ फायन इज इक्वल टू n आहे म्हणजे 2 cos ऑफ फायन इज इक्वल टू 0 बरोबर. म्हणजे फायन इज इक्वल टू काय आला 0 आला. फायन इज इक्वल टू काय आला कॉस ऑफ फायन इज इक्वल टू काय आला 0. मग फायन कॉस ऑफ फाय इज इक्वल टू 0 केव्हा असतो ज्यावेळेला फाय हा π/2 असेल म्हणजे 90 डिग्री असेल. काय असेल 90 डिग्री असेल. मग आपण therefore there will be 360/90 म्हणजे आपण काय केलं तो जो अँगल आपण घेतला होता मागच्या याच्यामध्ये रोटेट थ्रू एन अँगल फायन इज इक्वल टू 360/n म्हणजे 360/फायन इज इक्वल टू n. n काय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन फोल्ड ऑफ रोटेशन बरोबर. म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये काय मिळेल 360/90 360/90 इज इक्वल टू 4 आला म्हणजे स्मॉल n जो आहे आपला म्हणजे फोर फोल्ड रोटेशनल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. तर आपल्याला काय मिळालं 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. म्हणजे जर आपण ते क्रिस्टल स्ट्रक्चर 90 डिग्रीने आपण रोटेट करून जर ते सेम मिळत असेल तर तुम्ही 90 डिग्रीने त्याला किती वेळा रोटेट करू शकता तर 4 वेळा रोटेट करू शकता. म्हणून इट हॅज ए 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. पण केव्हा वेन दिस n इज इक्वल टू 0. आता आपण कॅपिटल N इंटिजर हा जो आहे फॉर n इज इक्वल टू +-1 घेऊया +-1. So putting this value in the previous इथे n is equal to +1 n is equal to +1 म्हणजे cos of phi n is equal to +1/2 आला. cos of phi n is equal to काय आला +-1/2 बरोबर. मग cos of phi n is equal to हाफ केव्हा असतो तर 60 डिग्री. cos of 60 is 1/2 आणि cos of 120 is -1/2. म्हणजे आपल्याला दोन अँगल्स पॉसिबल आहेत म्हणजे प्लस साठी 60 डिग्री आणि मायनस साठी 120 डिग्री. सो कॉस फाय ची किंमत +1/2 केव्हा असते जेव्हा फाय इज इक्वल टू 60 डिग्री असेल आणि कॉस ऑफ फाय ची किंमत -1/2 केव्हा असेल तर 120 डिग्रीला बरोबर. म्हणून आपण 360/60 जर केलं म्हणजे नंबर ऑफ फोल्ड ऑफ सिमेट्री आपल्याला करायचं असेल तर 360/60 म्हणजे हा 6 म्हणजे इट इज इक्वल टू 6 म्हणजे 360/60 इज इक्वल टू 6 फोल्ड. किंवा दुसरा जो अँगल आहे आपला 120 पण पॉसिबल आहे म्हणजे 360/120 म्हणजे 3 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. म्हणजे जर n इज इक्वल टू +-1 असेल तर आपल्याला 3 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री किंवा 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल आहेत बरोबर. ज्यावेळेला n इज इक्वल टू 0 असेल त्यावेळेला 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल आहे. ज्यावेळेला n इज इक्वल टू +-1 आहे त्यावेळेला 6 फोल्ड किंवा 3 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल आहे. आता आपण पुढची व्हॅल्यू घ्या n इज इक्वल टू +-2. आता आपण n इज इक्वल टू +-2 घेतला तर cos ऑफ फाय n इज इक्वल टू +-1 येईल आणि cos ऑफ फाय n इज इक्वल टू +1 केव्हा असतो एक तर cos फाय n इज इक्वल टू 0 किंवा फाय n इज इक्वल टू 360 बरोबर. आणि किंवा फाय n इज इक्वल टू -1 केव्हा असतो तर जेव्हा फाय n इज इक्वल टू 180 डिग्री असेल बरोबर. सो फाय n इज इक्वल टू 360 किंवा -180 दोन अँगल्स आपल्याला मिळाले बरोबर. म्हणून देअरफॉर n इज इक्वल टू 360/360 म्हणजे 1 कारण आपण 0 नाही घेऊ शकत फक्त 360 घेऊ शकतो कारण 0 घेतला तर देर इज नो रोटेशन. 360 घेतला तर 1 रोटेशन बरोबर. 180 घेतला तर 2 रोटेशन्स बरोबर म्हणजे 360/180 दॅट इज 2. म्हणजे जर आपण n इज इक्वल टू +-2 घेतला इफ यू टेक n इज इक्वल टू +-2 देन देर आर 2 पॉसिबिलिटीज. one is the one fold symmetry possibility and second one is two fold rotational symmetry. So one fold rotational symmetry and two fold rotation symmetry are possible when we take value of n as +-2. So this is the third case. Now let us take that integral value of n is equal to +3 or -3. जर आपण कॅपिटल n ची व्हॅल्यू प्लस और -3 घेतली तर cos ऑफ फाय n इज इक्वल टू +-3/2 होईल बरोबर. आणि आपल्याला माहिती आहे की cos ची व्हॅल्यू ही इट इज ऑलवेज लेस दॅन 1. It is always less than 1 because the maximum value of cos is 1 and minimum value is -1. So it is never greater than 1. It is never greater than 1. पण 3/2 ही व्हॅल्यू काय दाखवते आपल्याला इट इज ग्रेटर दॅन 1 कारण 3/2 म्हणजे काय 1.5 आणि म्हणजे cos ऑफ फाय n cos ऑफ थीटा हा केव्हाही 1.5 नसतो. इट इज मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज 1 and minimum value is -1. So it lies between -1 to +1 म्हणजे +-3/2 ही जी व्हॅल्यू आहे
विच इज नॉट पॉसिबल. ही शक्यच नाही आहे. जर आपण एन इज इक्वल टू +-3 घेतला तर फाय एन इज इक्वल टू +-3/2 येतो, विच इज ग्रेटर दॅन 1 अँड विच इज नॉट पॉसिबल. बरोबर. म्हणजे द व्हॅल्यूज ऑफ एन ग्रेटर दॅन 3 आर नॉट अलाउड. द व्हॅल्यू ऑफ एन ग्रेटर दॅन +-3 आर नॉट अलाउड. म्हणजे आपल्याला फक्त एनच्या व्हॅल्यूज कोणत्या अलाउड आहेत? 0, +-1, +-2 या तीनच इंटिजर व्हॅल्यूज आपल्याला अलाउड आहेत. कारण एनची व्हॅल्यूज आपण +-3च्या वरच्या जर घेतल्या तर कॉस ऑफ फाय हा ग्रेटर दॅन 1 येतो आणि विच इज नॉट पॉसिबल. बरोबर. मग आता इथे बघा या तिघ केसमध्ये आपल्याला काय मिळालं बघा. म्हणजे फाय एन इज इक्वल टू 0 किंवा 360, आपण इथे 0 किंवा 360 त्यावेळेला काय मिळतं आपल्याला? 1 फोल्ड सिमेट्री मिळते, 1 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. जर 180 डिग्री असेल तर आपल्याला 2 फोल्ड सिमेट्री मिळते. जर तुमच्याकडे 60 डिग्रीचं असेल तर 6 फोल्ड सिमेट्री, 120 असेल तर 3 फोल्ड सिमेट्री, 90 असेल तर 4 फोल्ड सिमेट्री. म्हणजे आपल्याला 360, 60, 90, 120 आणि 180. बरोबर. आता हा 360 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 फोल्ड, 60 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 6 फोल्ड, 90 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 4 फोल्ड, 120 कॉरेस्पॉन्ड टू 3 फोल्ड आणि 180 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 फोल्ड ओनली. म्हणजे याच्यामध्ये बघा हे जे नंबर्स आहेत याच्यामध्ये तुम्हाला 5 आकडा कुठेही दिसणार नाही. यू विल नॉट फाइंड 5 एनिवेअर इन दिस नंबर्स. 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 इज मिसिंग आणि 6 आहे आणि 6 आहे. आता पुढचं 7, 8, 9 तर पॉसिबलच नाही कारण पुढच्या व्हॅल्यूज आपल्या इथे नाही. हेन्स वी कन्क्लूड दॅट 5 फोल्ड सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे बघा तुम्ही या सगळ्या व्हॅल्यूज चेक केल्या तर तुम्हाला 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री या ठिकाणी दिसणार नाही. म्हणजे 1, 2, 3, 4 आहे, 5 नाही आहे, 6 आहे परत. बरोबर. म्हणजे 1, 2, 3, 4 अँड 6 बट 5 इज absent. म्हणजे 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल in case of crystal structure. तर आता आपण हे इन शॉर्ट समराइज कसं करायचं. आता परीक्षेमध्ये हा प्रश्न येतो बऱ्याच वेळेला आणि हे डेरिव्हेशन येतं. शो दॅट 5 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल. तर तुम्हाला हे 2 cos ऑफ फाय एन इज इक्वल टू एन इथपर्यंत तुम्हाला यायचंय आणि ह्या ज्या केस आहेत 1, 2, 3 बरोबर या सॉल्व्ह करायच्या आहेत. म्हणजे तुम्हाला हे इक्वेशन टॉईस cos ऑफ फाय एन इज इक्वल टू एन इथपर्यंत यायचंय. ही डायग्राम काढायची आहे, हे एक्सप्लेनेशन लिहायचंय आणि ह्या एक्सप्रेशन 2 cos ऑफ फाय एन इज इक्वल टू एन. आता हे या चारही केस मी एका टेबलमध्ये टॅब्युलेट केलेले आहेत. बरोबर. आता हा टेबल मी इथे टॅब्युलेट केला आणि इथे मी म्हटलंय की आता एन इज इक्वल टू 360 अपॉन फाय एन. तर एन इज इक्वल टू 0 घेतला तर कॉस ऑफ फाय एन 0 असतो. म्हणजे फाय एन इज इक्वल टू 90 आणि मग 360 डिवाइडेड बाय 90 काय येतो 4 येतो. जर एन इज इक्वल टू +1 घेतला तर कॉस ऑफ फाय एन इज इक्वल टू +1/2 येतो आणि कॉस ऑफ फाय एन इज इक्वल टू 1/2 किंवा असतो ज्यावेळेला फाय एन हा 60 डिग्री असेल तर त्यावेळेला एन इज इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6. जर -1 घेतला तुम्ही एन इज इक्वल टू तर कॉस ऑफ फाय एन इज इक्वल टू -1/2 येईल आणि कॉस ऑफ फाय एन इज -1/2 व्हेन फाय एन इज इक्वल टू 120. म्हणजे त्यावेळेला तुम्हाला 360 डिवाइडेड बाय 120 काय मिळेल तुम्हाला 3 मिळेल. जर तुम्ही एन इज इक्वल टू +2 घेतला तर कॉस ऑफ फाय एन इज इक्वल टू +1 मिळेल. तर फाय एन इज इक्वल टू 0 किंवा 360. तर 0 इज आपण घेऊ शकत नाही कारण 0 घेतला तर देर इज नो रोटेशन. तर 360 घेतला तर 1 रोटेशन. म्हणजे इथे आपला 360 डिवाइडेड बाय 360 हा इथे काय मिळाला 1 मिळाला. तसं -2 घेतला तर कॉस ऑफ फाय एन इज इक्वल टू -1 आणि मग फाय एन इज इक्वल टू काय -1 केव्हा असतो कॉस ऑफ फाय एन इज -1 ओनली व्हेन फाय एन इज 180 आणि मग 360 ला 180 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळेल 2 मिळेल. पण जर आपण एन इज इक्वल टू +3 घेतला तर कॉस ऑफ फाय एन इज इक्वल टू 3/2 येतो आणि विच इज ग्रेटर दॅन 1 सो इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजेच ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. तसंच -3 घेतला तर -3/2 विच इज नॉट पॉसिबल आणि म्हणून दीज आर नॉट पॉसिबल थिंग. म्हणजे या नंबर्स मध्ये बघा तुम्ही 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 नाही आहे, मग 6 आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की 5 फोल्ड सिमेट्री मिसिंग आहे. 5 फोल्ड सिमेट्री इज मिसिंग. हेन्स 5 फोल्ड सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल in case of crystal lattice. So this is all about this
question. कोणाला काही शंका? So today we have to discuss only up to this point. Now I will end the meeting, but before that, do you have any questions? Pathan? No, sir, everything is clear. Huh? Clear आहे सर, clear. क्लिअर झालं सगळं? ओके, थँक्यू. नाही, तुम्ही मला सजेस्ट करत द्या की तुम्हाला जर समजत नसेल ना, बरं का. हॅलो, येतोय आवाज? हो सर, हो सर. हा, म्हणजे तुम्ही एकदम फ्री राहायचं की सर आम्हाला टोटली समजलं नाही किंवा टोटली समजलं, असं तुम्ही मला काही बोलले ना तर मला त्याचा राग येणार नाही. पण तुम्ही असं ब्लाइंड बसू नका, बरं का. सगळ्यांना माझी एक रिक्वेस्ट आहे की डोंट सिट ब्लाइंडली. काहीतरी तुम्ही माझ्याकडनं लर्न केलं पाहिजे असं मला वाटतं. बरोबर आहे नीरज? येस सर. हा, तर मध्ये मध्ये तुम्ही मला एक पठाण समजतंय हाँ ना? सर. समजतंय ना? हाँ सर, समझते हैं. हाँ सर. प्रशांत, काही अडचण नाही सर, नाही? ठीक आहे, काही अडचण नाही. ओके ओके, ठीक आहे. आता आज आपण इथे एंड करूया. एकच क्वेश्चन घ्यायचा होता मला. उद्या हा, याच्या पुढे लक्षात ठेवा, जरी मी समजा लिंक पोस्ट केली नाही तर मी तो लिंक आयडी आणि पासवर्ड एकच ठेवलेला आहे, त्याला पर्सनलाइज केलेला आहे. तर 11 वाजता जॉईन व्हायचं, 11 वाजता डेली 11 वाजता जॉईन व्हायचं, बरं का. सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे? ओके ओके सर. ओके ठीक ओके है. ओके, थँक्यू.